अस्सलामुअलैकुम वेलकम ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਮਿੱਚੀ ਟੇਸਟ ਆਫ ਫੂਡ ਚ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਢੱਕਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਟਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਆ ਸਾਲਨ। ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਰੈਸਿਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਗੋਸ਼ਤ ਅੱਜ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਾਲਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਮੁਰਗੀ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਰੈਸਿਪੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚਿਕਨ ਕੁੰਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰੈਸਿਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੈਪ ਬਾय ਸਟੈਪ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਮੈਂ ਕੱਚੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਰਤਨ ਆ, ਹਾਂਡੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਚਿਕਨ ਕੁੰਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਅਲਰਜੀਕ ਆ ਬੜੇ ਗੋਸ਼ਤ ਤੋਂ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕੁੰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਚਿਕਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੁੰਨਾ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਰੈਸਿਪੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਟੈਪ ਬਾय ਸਟੈਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਸਮਿल्लाह रहमान रहीम। सब तो पहले मैं कढ़ाई दे विच जिहड़ा ना 1 किलो ऑयल लैके ते ओहदे विच मैं गोश्त जिहड़ा भी सीगा सालन बनाना सी ओहदा ते मैं ओनू जिहड़ा ना फ्राई कर लांगी। ते फ्राई असी बहुत ज़्यादा नहीं करना, इनू हल्का जिहा बस फ्राई करना है चिकन नू, और फ्राई करके ते असी निकाल लांगे क्योंकि ये चिकन नू अगर असी फ्राई नहीं कीता जो असी इहदा सालन बनाना है तो इस गोश्त जिहड़ा ना ओह बिखर जांदा है सारा। तो इसलिए इनू स्टीम के उत्ते असी बनाना है तो इनू फ्राई करना जरूरी है। तो हल्का जिहा इनू इस तरीके दे नाल बस हल्का जिहा फ्राई करना, तो बहुत ज़्यादा नहीं तुसी करना। तो हुण असी जिहड़ा ना इनू बनाना स्टार्ट करते हैं। इहदा अगला प्रोसैस तो हांडी मिट्टी की लैके कच्ची मिट्टी की हांडी तो उहदे विच जिहड़ा ना मैं 6 तो 7 अदद लार्ज साइज़ के प्याज सी उन्हां जरा थोड़ा मोटा कट के ते ओह डाल दिता आ। 2 खाने के चम्मच इहदे विच जिहड़ा ना मैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालिया आ। तो पेस्ट डालन तो बाद ये जिहड़ा ना मैं बाकी चीज़ां सारियां स्टैप बाय स्टैप जिहड़ा ना मैं शामिल करांगी। तो 6 तो 7 अदर टमाटर सीगे ते उन्हां दा जिहड़ा ना मैं पेस्ट तैयार कर लिया सीगा ते ग्रैंड करके हल्का जिहा पानी डाल के उन्होंने ग्रैंड करके ते मैं उहदा पेस्ट बना लिया आ। ओह इहदे विच ऐड करांगे असी, और उस तो बाद इहदे विच असी दही ऐड करना आ। चिकन कुन्ना मैं बना रही हाँ बहुत ही टेस्टफुल और स्पाइसी, तो इसलिए जिहड़ा है ना मैं इहदे विच दही भी ऐड करना है। तो दही के जोड़े ना 4 चम्मच मैं डाले सी, तकरीबन 1 कप ये दही बनता है जोड़ा ये मैं ऐड किया है। और उस तो बाद असी ये गोश्त जोड़ा ना मैं वो ऐड करन लगी हाँ। तो 2 kg गोश्त है, हल्का जहा मैं जोड़ा ना इनू फ्राई किया होया है। और गोश्त ऐड करन तो बाद जिहड़ा ना असी उतनी देर लकड़ियां जला लैनियां चुल्हे दे विच ताकि जिहड़ा ना साडा कोयले थोड़े जे जिहड़े बन जान। ते नाल हुण जिहड़े मैं स्पाइसिस शामिल करूँगी। 1/2 खाने का चम्मच इहदे विच जिहड़ा ना मैं नमक डालिया आ। 1 खाने का चम्मच इहदे विच हरी लाल मिर्च पाउडर डालिया आ। 1/2 खाने का चम्मच इहदे विच हल्दी शामिल कीती आ। और उस बाद इहदे विच जाएगा 1/2 टीस्पून इहदे विच जाएगा अद्ध कुटी मिर्च, जिन्हों दवाड़ मिर्च भी कहीदा आ। ते ओह डालन तो बाद जिहड़ा ना असी इहदे विच ब्लैक मिर्च पाउडर जिहड़ा ना ओह ऐड करांगी। 1 टीस्पून इहदे विच मैं ब्लैक मिर्च पाउडर ऐड कीता आ। और 4 तो 5 अदद जिहड़ियां ना हरियां मिर्चां ओह दरम्यान दे विचों 2 पीस करके तुसी ते ओह हरियां मिर्चां इहदे विच ऐड कर देनियां आ। ते जिस तरीके नाल मैं दस्सिया सी कि बहुत ही फ्लेवरफुल आ, इहदे विच हर जिहड़ा ना मसाले वगैरह दा फ्लेवर आएगा। तो ये बहुत ही स्पैशल जिहड़ा ना असीं बना रहे हैं कुन्ना, चिकन कुन्ना, चनियोटी चिकन कुन्ना आ। तो ये विच हुण जाएगा कैचअप, तो 1/2 कप ये कैचअप डालन तो बाद मैं ये 1 कप जिहड़ा ना वो ऑयल शामिल किया आ। तो इनू सारे मसाले नू असी अच्छी तरह मिक्सअप कर लांगे ताकि चिकन नू जिहड़ा ना सारे मसाले लग जान। इनू मिक्स करन तो बाद जिहड़ा ना असी इनू हांडी नू जिहड़ा ना पक्कन नहीं रखना आ। जिहड़ा ना ये नए किस्म के चुल्हे आए हुए आ ते इनू किचन दे विच ही असीं रखिया आ। ते ओह किचन दे विच इनू जला लईदा आ। इलैक्ट्रिक चुल्हा आ लेकिन लगदियां इहदे विच लकड़ियां आ, नीचे लकड़ियां लगा के ते मैं अग जला लई सीगी। जिस तरह तुसीं देख सकते हैं कि ये जिहड़ा ना थोड़ा हांडी थोड़ी गर्म हो गई है। तो मैं हुण इहदे सारे किनारे जिहड़े ना वो बंद कर दांगी। देखो तुसीं माशाअल्लाह नाल कितना अच्छा ये चलदा है। तो ये बिल्कुल ठीक आ सर्दियां लई जिन्हां दे गैस साडे जिहड़ी है ना बहुत काम आंदी आ। तो इसलिए असीं हुण ज़्यादा काम जिहड़ा ना इस लकड़ियां वाले चुल्हे ते ही करीदा आ। तो जदों तक इहनूं मैं इस तरीके दे नाल आटा ला के दी स्टीम बंद करन दई आ। ते तुसीं जिहड़ी मेरी भैणां नवीं आईआं मेरे चैनल ते ओह इहनूं सबसक्राइब भी कर लैन ते बैल आइकन दे बटन नूं जिहड़ा ना जरूर प्रेस कर दिओ ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन तुहानूं मिलदे रहन।
ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਚਿਕਨ ਦੀਆਂ ਰੈਸਿਪੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਚਿਕਨ ਕੜਾਈ ਵੀ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਨਵਾਬੀ ਚਿਕਨ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਰੈਸਿਪੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਐਂਡ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਲਗਾ ਦਾਂਗੀ ਐਂਡ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਹ ਰੈਸਿਪੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਚਿਕਨ ਕੜਾਈ ਦੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸਟਾਈਲ ਦੀ ਚਿਕਨ ਕੜਾਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਨਵਾਬੀ ਚਿਕਨ, ਉਹਦੀ ਰੈਸਿਪੀ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਐਂਡ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਨੋਂ ਲਗਾ ਦਾਂਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਸਾਈਡਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਆ ਤੇ ਬੰਦ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਗੋਸ਼ਤ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਟੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਕੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚਿਕਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਦਹੀਂ ਡਾਲਿਆ ਸੀ, ਟਮਾਟਰ ਡਾਲੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਕੈਚਅਪ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਸਟੀਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਚਨਿਓਟ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੈਸਿਪੀ ਹੈ ਚਿਕਨ ਕੁੰਨਾ ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਹਾਂਡੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲੱਕੜੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਕਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਆਟਾ ਉਤਾਰਨ ਦਈ ਆ ਤੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਟੇ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗੀ ਦੇਖਾਂਗੀ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੀਮ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਸਟੀਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਚਿਕਨ ਆ ਤੇ ਥੋੜਾ ਫਰਾਈ ਵੀ ਹੋਇਆ ਆ। ਅਗਰ ਇਹ ਬੜੇ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਗਲਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚਿਕਨ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਗਲ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕੁਛ ਚਿਕਨ ਦਾ ਔਰ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦਹੀਂ ਵਗੈਰਾ ਡਾਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਇਸੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨੇ ਗਲ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਇਹਦੀ ਕਸਰ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਕਾ ਲਾਂਗੇ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਬਾਹਰ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਗਲ ਗਿਆ ਆ ਔਰ ਪੱਕ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਲੱਕੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਟੇਸਟ ਇਹਦਾ ਮਜ਼ੇ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਰਾ ਧਨੀਆ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੇਵੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਬਣਾਈਦਾ ਆ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿਕਨ ਕੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ 'ਚ ਥੋੜੀ ਗ੍ਰੇਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੀ। ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਡਾਲਿਆ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਾਲੋ ਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚਨਿਓਟੀ ਚਿਕਨ ਕੁੰਨਾ ਦੀ ਰੈਸਿਪੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੰਦੂਰ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਆ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਰਮ ਔਰ ਇਤਨਾ ਅੱਛਾ ਗਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਔਰ ਨਰਮ ਬਣਿਆ ਆ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਕਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਹੁਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਈ ਰੈਸਿਪੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਊਂਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।